تابوتا من ذهب وجثة بالمجوهرات غسلت بأغلى أنواع الشمبانيا، وجنازة باهظة تقدمتها أغلى أنواع السيارات. 30 رصاصة أنهت حياة الشاب الملياردير الذي دفن مع ثروته، الملياردير شيرول سوكيدو. فما هي حكاياته؟ بدأت القصة منذ أن كان شيرول سوكيدو ذا الأصول الهندية في 18 من عمره. لم يرث ثروة طائلة من أحد ولم يربح في النصيب، ولكن النقود والمجوهرات كانت تتدفق من بين يديه كشلالات المياه، وكان الذهب يكسو جسده وأصابع يديه. أما عن مهنته التي كان يعرف نفسه بها فهي تاجر السيارات والعقارات الذي أصبح من أغنى الناس في العالم. ولكن كانت وراء مهنته حكاية أخرى، فالكل يعرف أنه تاجر مخدرات كبير ومبيض أموال محمي من عصابة كبيرة في أمريكا. والغريب في الأمر، وعلى الرغم من أنه تاجر مخدرات، إلا أنه كان يزور الأحياء الفقيرة في أمريكا الجنوبية، وكان يوزع الهدايا على الفقراء ببذخ كبير، وكان يهدي الأطفال بالذهب. ومن خلال كل ذلك تمكن من أن يبني لنفسه شعبية كبيرة بين الناس، حتى أن رجال الشرطة كانوا يقدمون له العون والحماية. وفي الجانب الآخر كانت هناك العصابات المنافسة التي تتمنى أن تزيح هذا الشاب من طريقها، فكانوا يدبرون له المؤامرات حتى ينهون حياته. وفي أحد الأيام التي كان فيها الشاب الملياردير مغادرا لمنزل عائلة زوجته التي تدعى راشيل، حاولت إحدى العصابات المنافسة أن تودي بحياته بعد أن فشلت في أكثر من مناسبة، إلا أنها نجحت أخيرا في اغتياله ب30 رصاصة في مختلف أنحاء جسده، لينقطع آخر نفس له في الحياة وهو لم يتجاوز 33 من عمره. وعندما بلغ الخبر أهله وعائلته، قررت زوجته أن تقيم لزوجها جنازة لم يحدث لها مثيل في العالم وفاء منها له. فكانت البداية مع تابوت مرصع بالمجوهرات والذهب، وصل ثمنه إلى أكثر من 50,000 دولار. وأثناء تغسيله قامت عائلته وأصدقاؤه بتغسيل جسده بأفخم أنواع الشمبانيا التي توجد في العالم، ومن ثم ألبسوه من حرير وقلدوا الجسد بالمجوهرات والذهب الذي دائما ما يلبسه في حياته، والذي بلغ سعره 100,000 دولار. ولم تكتف العائلة بهذا فقط، بل قاموا بوضع أحذيته التي كان يرتديها من ماركة تيمبرلاند معه في التابوت. والغريب في الأمر أن جنازته تقدمها عرضا استعراضيا من أفخم أنواع السيارات، حيث كان يملك معرض سيارات السباق، وصممت عائلته أن جثمانه سوف يشيع من خلال هذه السيارات. وقررت زوجته حرق جثته على الطريقة الهندوسية، وكان أصدقائه يرشقون النار بالشمبانيا. وعلى يد مجهولين بعد الانتهاء من الجنازة بدأ أفراد عصابته في الموت واحدا تلو آخر رميا بالرصاص، وطالت هذه التهديدات زوجته وأولاده، فاضطروا إلى مغادرة قصرهم تاركين وراءهم ثروة حجمها مجهول وغامض تماما كالمجوهرات التي احترقت مع جثمانه. وبهذه الطريقة أسدل الستار على حياة الشاب الملياردير. I used to be a corporate lawyer. طيب الآن نخطو إلى النص وكذلك الترجمة. تفضل لأعضاء الفرقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'zin natakalam bilaghat Indonesia. Sama kami hormati Ustadz Dr. Romdoni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penerjemahan Arab Indonesia. Untuk itu mohon izin kami dari kelompok 7 yaitu menyampaikan tentang apa saja kami penerjemahan dari video yang tadi berjudul miliarder tersebut. Untuk itu kami beranggotakan Dwina Araya, Heti Nurbaiti, Abdul Hamdillah, dan kawan untuk penerjemahan pada kali ini. Untuk presentator pertama yang akan menerjemahkan teks paragraf awal yaitu ada Satmiko Kurniawan. Kepadanya disilakan. Tadi artinya apa dulu? Itu judulnya dulu, judulnya lihat judulnya. Oh iya, boleh dimundurkan?
cover. Ya, di sini ada miliarder. Yadfanu fi min adz-dzahabi ma'a tsarwati wa yakshab bisyambaniyah. Jadi artinya seorang miliarder dimakamkan dalam peti mati dari emas bersama kekayaannya dan dicuci dengan sampahnya. Miliarder yudfanu fi tabutin minaz zahabi ma'a sarwatihi wa yughsalu atau wa yughsalu bisampanye atau wa yughsalu. Seorang miliarder dimakamkan dalam peti mati emas gitu ya langsung. Peti mati emas bersama kekayaannya dan bukan dicuci. Masa mayit dicuci? Mayit diapain? Dimandikan. Ah, ulangi. Ya, ulangi. Seorang miliarder dimakamkan dalam peti mati emas bersama kekayaannya dan dimandikan dengan sampahnya. Ya, Ya, untuk itu beranjak ke presentator pertama, Satmiko Kurniawan, untuk menerjemahkan paragraf pertama. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih Andi. Buta minta bi wajah tati bil mujaharati busilat bi akla anwa'i sambain sambania wajina zati bahitotin tuqaddimuha akla anwa'i as-sayyarat. Salasina rasosotan anhas hayatasyabi al-miliardir alladhi dufina ma'a tarfihi miliardir Cyril Sukitu. Fama hiya hikayatuh. Bada'at al-qisatu mundu anka nasyiril midu du alsu al-hindiya fita mina asyrah min umri. Lam yarith tarwatan ta'ilatan min ahad. Walam yarbah filya nasib walakinna nukuda wal mujaharati kanat tatadaf faku min baini yadaihi kama salalati almiyah. Wakana zahabu yaktu jasaduhu wa asabi'u yadaihi. Jadi artinya sebuah peti mati emas dan tubuhnya dihiasi dengan perhiasan dimandikan dengan jenis sampahnya termahal atau kayak anggur putih dan sebuah pemakaman mewah yang disajikan oleh mobil-mobil mewah. 30 peluru mengakhiri hidup sang miliarder muda yang dimakamkan bersama kekayaannya, miliarder Sadul Soketo. Jadi apa kisahnya? Kisah ini dimulai ketika dari Mido, keturunan India, berusia 18 tahun. Dia tidak mengerti kekayaan besar dari siapapun, juga tidak memenangkan lotre, tetapi uang dari perhiasan mengalir melalui tangannya seperti air terjun, dan emas menutupi tubuh dan jari-jarinya. itu bukan butan, tabutan, ada taknya. Tabutan min zahabin wa jussatan bil mujawharatin. Oh yang awal tabutan Iya, min dahabi. tabutan doang. Tabutan. Oh, ya. Tabutan apa nih Ustaz? Ya, ntar dulu lah. Ini kamu bagi dua alinea, tapi ininya terjemahannya satu. Harusnya diduain lagi aja lebih bagus, lebih enak. Setengah-setengah. Tapi tulisan Arabnya setengah-setengah. Nah, gimana sih? Aduh, ampun ya. Banyakan pada copy paste nih dari gua terjemah nih. Ah, kagak diperiksa lagi. Ah, gitu. Ulangi ya. Ah, yang cerdas dong. Ini baca dari Arabnya Ya. lagi Ustaz. Mm-mm. Oke. Tabutan min dahabi wajah sati bil mujaharati busilat fi akla anwa'is sambanya wajina jati bahitotin tuqaddimuha akla anwa'i as-sayyarat. Salatina rososotan anhas ayatasyabi al-miliardir alladhi dufina ma'al tartihi al-miliardir
Cyril Sukitu. Fama hiya hikayatu uh, badat al-qissatu mundu Nah an. itu terjemahin dulu. Oh iya, Percuma ya, kamu gituin, tapi tetap aja. Aduh, ampun dah. iya, iya, apa Ustaz? Oke, jadi sebuah peti mati emas dan tubuh yang dihiasi oleh perhiasan dimandikan dengan jenis kampanye termahal dan sebuah pemakaman mewah disajikan oleh mobil-mobil mewah. 30 peluru mengakhiri hidup sang miliarder muda yang dimakamkan bersama kekayaannya, miliarder Cheryl Soketo. Jadi apa kisahnya? Bada'at al-qisatu. Bentar, bentar. 30 belum masih hidup sambil ada sambil dan sebuah pemakaman mewah disajikan dengan mobil-mobil gitu. Pemakaman megah disajikan dengan mobil-mobil mewah. Pemakaman megah yang disajikan oleh mobil-mobil Dengan dengan disajikannya diganti apa gimana? yang enggak disajikan dengan. Ya Oh, boleh mewah disajikan dengan mobil dengan mewah. mobil-mobil. Oke, lanjut Ustaz. Ya, Eh, Badat al-qisatu mundu ankana syiril midudul al-usuli Hindia kita mina asra min umri lam yaris sarwatan ilatan bin ahad walam fil fi'alya nasib walakin nukuda wal mujaharati kanat tatadaffaku min baini yadayhi kama syallalatil almiyah wa kana zahabu yaksu jasaduhu wa asabi'u yadayhi. Nah, kisah ini dimulai ketika Sheryl Bido, keturunan India, berusia 18 tahun. Dia tidak mewarisi kekayaan kekayaan besar dari siapapun. Juga tidak memenangkan lotre, tetapi uang dan perhiasan mengalir melalui tangannya seperti air terjun dan emas menutupi tubuh dan jari-jarinya. tetapi harta gitu ya. Harta dan perhiasan. Oh, tapi harta dan perhiasan Hmm. Mengalir melalui tangannya seperti mengalir melalui air. tangannya seperti air terjun Hmm. dan emas menutupi tubuh dan jari-jarinya. Iya, lanjut. Ayo. Ya, sebelum beranjak ke yang paragraf ini, izin menyampaikan bahwasanya teman-teman dan Ustadz sampaikan buah minuman dari anggur putih ya teman-teman, yang dihasilkan itu di kawasan Cambridge di Perancis. Tapi Mas Tamir, ma'an mihnatihi allati kana ya'rifu nafsahu biha fahiya tajiru sayyarati wal aqarati alladhi asbaha min agna nasi fil alam. Walakin kanat wara'a mihnatihi hikayatan ukhra. Falkullu ya'rifu annahu tajiru mukhadaratin kabirin wa midu amwalin mahmiyin min isabatin kabiratin fi Amerika. Mengenai profesinya, dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang penjual mobil dan properti yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi di balik profesinya ada kisah lain. Semua orang tahu dia adalah seorang dealer atau seorang pengedar narkoba besar dengan pencucian uang yang dilindungi oleh geng besar di Amerika. Ini bukan ma, tapi amma. Amma ada alifnya. Adapun amma. Ulangi. Amma an mihnatihi allati kana ya'rifu nafsahu biha fahiya tajiru sayyarati wal aqarat alladhi asbaha min agnan nasi fil alam. Walakin kanat wara'a mihnatihi hikayatan ukhra. Fal kullu ya'rif annahu tajiru mukhadaratin kabirin wa midu amwalin mahmiyin min isabatin kabiratin fi Amerika. Ya, Lanjut Ustaz ke paragraf kedua. terjemahnya dulu. Oke, mengenai profesinya, dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang penjual mobil dan properti yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi di balik profesinya ada kisah lain, hikayatan ukhra. Falkullu ya'rifu annahu tajir mukhadaratin birin. Semua orang tahu dia adalah seorang pengedar narkoba besar dengan pencucian uang yang dilindungi oleh geng besar di Amerika.
Ya, ini penjual mobil dan properti yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Oke, nggak apa-apa. Di balik profesinya ada kisah lain. Semua orang tahu dia adalah seorang, masa narkoba dealer sih, kayak mobil aja. Iya, pengedar itu harusnya Ustaz. Iya, jangan dealer. Apa istilahnya kalau narkoba biasanya? Bandar. Bandar. Bandar narkoba besar. Bandar Jakarta. Dan pencuci uang haram, pencuci uang haram gitu ya. Pencuci uang haram yang dilindungi apa di geng terbesar. Ya, ulangi. Mengenai profesinya, dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang penjual mobil dan properti yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi di balik profesi lain, semua orang tahu dia adalah seorang narkoba besar dengan cuci uang yang dilindungi oleh geng besar di Amerika. Oke, lanjut. والغريب في الأمر وعلى الركب والغريب في الأمر وعلى الرغم من أنه تاجر مخدرات إلا أنه كان يزور الأحياء الفقيرة في أمريكا الجنوبية وكان يوزع الهدايا على الفقراء ببذخ كبير وكان يهدي الأطفال بالذهب ومن خلال كل ذلك تمكن من أن يبني لنفسه شعبية كبيرة بين الناس حتى أن رجال الشرطة كانوا يقدمون له العون والحماية وفي الجانب الآخر كانت هناك العصابات المنافسة التي تتمنى أن تزيح هذا الشاب من طريقها فكانوا يدبرون له المؤامرات حتى ينهون حياته. Yang aneh adalah meskipun dia adalah seorang pengedar narkoba atau bandar narkoba, dia tetap mengunjungi lingkungan miskin di Amerika Selatan, membagikan hadiah kepada kaum miskin dan memberikan emas kepada anak-anak. Lalu melalui semua ini dia berhasil membangun popularitas besar di kalangan orang-orang, bahkan polisi pun sampai menawarkan bantuan dan perlindungan padanya. Ya, bla 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 bla. Membagikan hadiah kepada kaum miskin. Jangan dengan mewah ya. Dengan murah gitu. Membagikan hadiah kepada kaum miskin dengan dengan murah gitu. Dengan sangat dermawan katakanlah ya. Membagikan hadiah kepada kaum miskin dan memberikan emas kepada anak-anak. Melalui semua ini, dia berhasil membangun popularitas. Popularitas apa? Besar apa tinggi? Biasanya tinggi. Ya, popularitas tinggi di kalangan masyarakat. Sehingga atau bahkan, oke ya. Boleh bahkan juga dia. Polisi pun sampai memberikan, jangan menawarkan, memberikan bantuan dan perlindungan padanya. Ya biasa kedok ini ya. Orang-orang itu kan pakai kedok kayak begini. Tapi fil amr في الأمر وعلى الرغم من أنه تاجر مخدرات إلا أنه كان يزور الفقيرة في أمريكا الجنوبية وكان يوزع الهدايا على الفقراء ببذخ خبير وكان يهدي الأطفال بالذهب ومن خلال كل ذلك تمكن من أن يبني لنفسه شعبية كبيرة بين الناس حتى أن رجال الشرطة كانوا يقدمون له العون والحماية.
وفي الجانب الآخر كانت هناك العصابات المنافسة التي تتمنى أن تزيح هذا الشاب من طريقها فكانوا يدبرون له المؤامرات حتى ينهون حياته. Yang aneh adalah meskipun dia adalah seorang pengedar narkoba, dia tetap mengunjungi lingkungan miskin di Amerika Selatan, membagikan hadiah kepada kaum miskin dengan sangat dermawan, dan memberikan emas kepada anak-anak. Melalui semua ini, dia berhasil membangun popularitas tinggi di kalangan orang-orang, di kalangan masyarakat. Bahkan polisi pun sampai memberikan bantuan dan pelindungan padanya. Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar. Ini sebentar. Alinea pertama baris kedua itu bukan wa mubayyidu, bukan wa midu amwal, tapi wa mubayyidu dari Wa kata-kata mumayyidu. abyad, abyad, mubayyid, memutihkan, mencuci. Mubayyidu, bayyadu yubayyidu, mubayyidu. Ya, lanjut. Alinea apa? Slide berikut. وفي أحد الأيام التي كان فيها الشاب الملياردير مغادرا لمنزل عائلة زوجته التي تدعى روشيل حاولت إحدى العصابات المنافسة أن تؤدي بحياته بعد أن فشلت في أكثر من مناسبة إلا أنها نجحت أخيرا في اغتياله ب30 رصاصة في مختلف أنحاء جسده لينقذ قطع آخر نفس له في الحياة وهو لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره. Suatu hari, saat sang miliarder muda meninggalkan rumah keluarga istrinya yang bernama Rachel, salah satu geng saingannya mencoba membunuhnya setelah gagal dalam beberapa kesempatan. Tetapi akhirnya mereka berhasil membunuhnya dengan 30 peluru tersebar di seluruh tubuhnya. Miliarder tersebut mengakhiri nafas dalam hidupnya ketika dia belum genap 33 tahun. Ya, ini bagus. Ini 30 peluru. Biasanya 30 peluru apa bahasa yang sering kita pakai? 30 peluru tersebar. Bukan tersebar. Biasanya apa Bersarang, istilahnya? Ya? bersarang, Iya, bersarang. bersarang. 30 peluru bersarang di sekujur tubuhnya. Miliarder tersebut pun ya mengakhiri nafasnya atau menemui ajalnya. Miliarder tersebut pun menemui ajalnya ketika dia belum genap berusia 33 tahun. Ulangi, Neng. Ya, Ustaz. Dari Arabnya apa Iya, Indonesia? iya. وفي أحد الأيام التي كان فيها شاب ملياردير مغادرا لمنزل عائلة زوجته التي تدعى روشيل حاولت إحدى العصابات المنافسة أن تؤدي بحياته بعد أن فشلت في أكثر من مناسبة Fi aksara. إلا أنها نجحت أخيرا في اغتياله ب30 رصاصة في مختلف أنحاء جسده لينقذ قطع آخر نفس له في الحياة وهو لم يتجاوز 33 من عمره.
Suatu hari, saat sang miliarder muda meninggalkan rumah keluarga istrinya yang bernama Rachel, salah satu geng saingannya mencoba membunuhnya setelah gagal dalam beberapa kesempatan. Tetapi akhirnya mereka berhasil membunuhnya dengan 30 peluru yang bersarang di seluruh tubuhnya. Miliarder tersebut pun menuju ajalnya ketika dia belum genap Menemui. ajalnya ketika dia belum genap berusia 33 tahun. Iya, lanjut. Ayo biar وإن cepat. Ayo. وعندما بلغ الخبر أهله وعائلته قررت زوجته أن تقيم لزوجها جنازة لم يحدث لها مثيل في العالم وفاء منها لها فكانت البداية مع تابوت مرصع بالمجوهرات وذهب وصل ثمنه Wazahabi. وذهب وصل ثمنه إلى أكثر من 50,000 دولار Min. من 50,000 دولار وأثناء تغسيله قامت عائلته وأصدقاؤه بتغسيل جسدي بأفخم أنواع السمبانية التي Tujadu. توجد في العالم ومن ثم لبسه من حرير وقلدوا الجسد بالمجوهرة والذهب الذي دائما ما Wazahabi. الذهبي الذي دائما ما يلبسه في حياته والذي بلغ سعره 100,000 dolar. Ketika berita tersebut sampai kepada keluarga dan kerabatnya, istrinya memutuskan untuk mengadakan pemakaman baginya yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia sebagai penghormatan baginya. Diawali dengan peti mati yang dihiasi dengan perhiasan dan emas, dengan biaya lebih dari 50.000 dolar. Selama prosesnya, keluarga dan teman-temannya memandikan tubuhnya dengan jenis sampanye terbaik di dunia, kemudian memakaikannya dengan sutra dan menghiasi tubuhnya dengan perhiasan dan emas yang selalu dipakainya dalam hidupnya yang biayanya 100.000 dolar. Iya. Ketika berita tersebut sampai kepada keluarga dan kerabatnya, istrinya memutuskan untuk mengadakan pemakaman baginya dengan atau untuk mengadakan pemakamannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Untuk mengadakan pemakamannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia sebagai penghormatan baginya. Diawali dengan peti mati yang dihiasi dengan perhiasan dan emas dengan biaya dengan biaya mencapai lebih dari 50.000 dolar Amerika. Dan selama proses pemandiannya atau selama proses memandikannya, keluarga dan teman-temannya memandikannya dengan jenis champagne terbaik di dunia. Kemudian memakaikannya dengan sutra dan menghiasi tubuhnya dengan perhiasan dan emas yang selalu dipakainya selama hidupnya atau dalam hidupnya yang biayanya mencapai 100.000 dolar. Ulangi, Neng.
وعندما بلغ الخبر أهله وعائلته قررت زوجته أن تقيم لزوجها جنازة لم يحدث لها مثيل في العالم وفاء منها لها، فكانت البداية مع تابوت مرصع بالمجوهرة والذهب وصل ثمنه إلى أكثر من 50,000 دولار. الذهبي مجوهرات والذهبي. الذهبي بالمجوهرة والذهب وصل ثمنه إلى أكثر من 50,000 دولار. وأثناء تشغيله قامت عائلته وأصدقاؤه بتغسيل جسده بأفخم أنواع الشمبانيا التي التي توجد في العالم، ومن ثم لبسه من حرير وقلدوا الجسد بالمجوهرة والذهب الذي دائما ما يلبسه في حياة والذي بلغ سعره 100,000 dolar. Ketika berita tersebut sampai kepada keluarga dan kerabatnya, istrinya memutuskan untuk mengadakan pemakaman dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, sebagai penghormatan baginya. Diawali dengan peti mati yang dihiasi dengan perhiasan dan emas, dengan biaya mencapai lebih dari 50.000 dolar Amerika. Dan selama proses memandikannya, keluarga dan teman-temannya memandikannya dengan jenis champagne terbaik di dunia. Kemudian memakaikannya dengan sutra dan menghiasi tubuhnya dengan perhiasan dan emas yang selalu dipakainya dalam hidupnya, yang biayanya mencapai 100.000 dolar. Ya, kalau 50.000 dolar itu sekitar 750 juta. 50.000. 750 juta. Kalau 100.000 berarti 1,5 M. Ya, lanjut. Walam taktafil ailatu bihaza faqat bal qamu biwada'i ahziyatihim allati kana yartadiha min markati timbulan ma'ahu fi tabut. Wal ghariba fil amri anna jinazatahu taqaddumuha aradun isti'radiyan min afkhama anwa'as sayyarat. Min afhami. Haisu min afhami anwa'a sayyarat haitsu Anwa'i. kana Anwa'i. anwa'i sayyarat haitsu kana yamliku ma'rido sayyaratis sabaq wa summimat ailatuhu anna jusmanahu sawfa yushayyu min khilali hadhihi sayyarat wa qarrarat zawjatuhu harqa jussatihi ala tariqatil hindusiyah wa kana asdiqauhu yarshukuna naru fisyambanya wa ala yadi majhulin. Keluarga itu tidak berhenti di situ. Mereka juga meletakkan sepatu-sepatu mereka yang biasa dipakainya dari merek Timberland bersamanya di dalam peti mati. Secara aneh, pemakamannya dipimpin oleh pertunjukan mobil-mobil mewah yang spektakuler karena dia memiliki showroom mobil balap. Keluarganya memutuskan bahwa jenazahnya akan diiringi oleh mobil-mobil ini dan istrinya memutuskan untuk membakar jenazahnya dengan cara Hindu. Sementara teman-temannya melemparkan sampahnya ke dalam api dengan orang-orang yang tidak dikenal.
Ini halo kedengeran ya? Qaumu ya walam taktafil ailatu bihada faqat bal qaumu biwad'i ahdiyatihi bukan him. Ini ahdiyatihim biwad'i ahdiyatihim. Lalu yang paling bawah wa kana asdiqauhu yarsyuquna an-nara fi syambaniya. Titik. Wa ala yadi majulin ke belakang, ke alinea belakang. Wa ala yadi majulin ini. Sampai Sambania aja. Coba ulangi bacanya. Ayo. Walam taktafi. Walam taktafil ailatu bihaza faqat bal qamu biwad'i ahziyatihi allati kana yartadiha min markati timbulan ma'ahu fit tabut wal ghariba fil amri anna jinazatahu taqaddumuha ardun isti'radiyan min afhami anwa'is sayyarat haisu kana yamliku ma'ridu sayyaratis sabaq وسممت عائلته أن جسمانه سوف يشيع من خلال هذه السيارات وقررت زوجته حرق جثته على الطريقة الهندوسية وكان أصدقاؤه يرشقون النار في الشمبانيا. Ya, iya Neng, terjemahnya Neng. Keluarga itu tidak berhenti di situ, mereka juga meletakkan sepatu-sepatu mereka yang biasa Nah, dipakainya bukan dari mereka, merek Timberland. sepatunya. Emang yang mati banyak. Keluarga itu tidak berhenti di situ, mereka juga meletakkan sepatu-sepatunya yang biasa dipakainya dari merek Timberland bersamanya di dalam peti mati. Secara aneh, pemakamannya dipimpin oleh pertunjukan mobil-mobil mewah yang spektakuler karena dia memiliki Jangan showroom secara mobil aneh. balap. Yang yang aneh lagi gitu. Yang aneh lagi, pemakamannya dipimpin oleh pertunjukan mobil-mobil mewah yang spektakuler. Dimulai. Jangan dipimpin, dimulai. Yang aneh lagi, pemakamannya dimulai oleh pertunjukan mobil-mobil mewah yang spektakuler karena dia memiliki showroom mobil balap. Keluarganya memutuskan bahwa jenazahnya akan diiringi oleh mobil-mobil ini, dan istrinya memutuskan untuk membakar jenazahnya dengan cara Hindu. Sementara teman-temannya melemparkan sampahnya ke dalam api. Ya, terus selanjutnya bawahnya wala jadi majulid ke belakang. Wa'ala yadi majhulin ba'dul intihai min jinazati bada'a afrodu isobatihi fil maut wahidan tilwa akhirin romyan birrosos wa tolat hazihi tahdidat zaujatuhu wa auladuhu fattorru ila mughadarati kusurihim tarikina waro'ahum sarwatu hajmiha majhulin wa ghamidin tamaman kal majnun matallati ihtaraqat ma'a jusmanihi wa bihadzat tariqati usdilas sitaru ala hayati syabi miliarder. Setelah pemakamannya, anggota geng miliarder itu pun mulai mati satu persatu oleh tembakan. Dan ancaman tersebut menimpa istri dan anak-anaknya juga, sehingga mereka harus meninggalkan istana-istana mereka, meninggalkan kekayaan yang besarnya tidak diketahui sama sekali dan misterius. Misterius. Dia mati seperti orang gila yang dibakar tubuhnya. Dengan cara ini, tirai kehidupan miliarder muda pun ditutup.
Apa Ustadz surahnya belum masuk? Iya, diawali dengan kata-kata wa ala yadin majhulin, dari itu yang dari Heti itu. Dari Heti kan tadi di bawah banget tuh ada dua kata tuh yang terbawa. Wa ala yadin majhulin. Jadi Wala. dari tangan yang tidak diketahui, ya. Jadi dari penembak misterius gitu ya. Dari penembak misterius, ya. Tanpa diketahui sebabnya dari mana gitu, orang tidak dikenal gitu. Atau atau apa, diawali dengan gimana ya, Darul? Setelah pemakaman, ya, setelah pemakaman, eh, anggota geng ini pun ditembak satu persatu, ya, ditembak mati satu persatu oleh tembakan yang tidak diketahui berasal dari mana, yang tidak diketahui asalnya. Wa ala yadin majhulin itu tadi. Wa ala yadin majhulin. Oh, berarti gini Ustadz. Setelah Coba ya. pemakaman, anggota geng ini pun mulai mati satu persatu oleh tembakan yang tidak diketahui dari mana. Mm-mm, ya, dari siapa yang melakukannya gitu ya. Siapa yang melakukannya? Ya di majhul, ya tangan majhul yang tidak diketahui. Jadi siapa yang nembak, geng mana nggak ketahuan gitu. Jadi setelah pemakaman, anggota geng miliarder itu pun mulai mati satu persatu oleh tembakan yang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Yang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Arabnya tambahin di atas ya, wa ala yadin majhulin. Iya Ustadz. Di depannya, di depan banget. Yang di Heti tadi dihilangkan. Ya, terus ya, ya ulangi setelah pemakaman. Setelah pemakaman, anggota geng miliarder itu pun mulai mati satu persatu oleh tembakan yang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Dan ancaman tersebut menimpa istri dan anak-anaknya juga. Sehingga mereka harus meninggalkan istana-istana mereka, meninggalkan Rumah aja ya, rumah-rumah mereka ya, rumah. meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kekayaan yang besarnya tidak diketahui sama sekali, Hmm. dan dia pun mati seperti orang gila yang dibakar tubuhnya. Dengan cara ini, tirai kehidupan miliarder muda pun ditutup telah usai. Usailah. Dengan ini su- musnahlah sudah, selesailah sudah kisah miliarder muda. Ya. Ulangi bahasa Arabnya, Arabnya juga baca. Wa ala yadin majhulin ba'da intihai min jinazati bada'a afrodu isobatihi fil maut wahidan tilwa akhirin romyan bir rosos. Wa tolat hazihi tahdidat zaujatuhu wa auladuhu. Fatorru ila mughadarati kusurihim tarikina waro'ahum sarwatun hajmiha majhulin wa ghamidin tamaman kal majnun Ini bukan di Kal Majnun, Kal Mujauharat, Kal Mujauharat, kal mujauharat allati allati uhturiqat. uhturikot ma'a jusmanihi wa bihadhihi tariqati usdila sitaru ala hayati syabil miliardir. Ya, artinya
Setelah pemakaman, anggota geng miliarder itu pun mulai mati satu persatu oleh tembakan yang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Dan ancaman tersebut menimpa istri dan anak-anaknya juga. Sehingga mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kekayaan yang besarnya tidak diketahui sama sekali, dan dia mati seperti orang gila yang dibakar tubuhnya. Bukan. Seperti. Tadi kan ganti tuh. Kalbu jauharat allati. Jadi meninggalkan hartanya yang banyak tanpa diketahui asalnya. Seperti harta yang terbakar bersama tubuhnya, bersama jasadnya. Seperti perhiasan yang terbakar bersama dengan tubuhnya. Dan dia dimakamkannya pakai emas. Seperti emas-emas perhiasan yang dibakar bersama jasadnya. Ya, ulang seperti perhiasan yang dibakar bersama jasadnya. Dengan cara ini, tirai kehidupan miliarder pun telah usai. Itu sih. اضطروا إلى مغادرة قصرهم تاركين وراءهم ثروة حجمها مجهول وغامض تماما كالمجوهرات التي احترقت مع جثمانه. بهذه الطريقة أسدل الستار على حياة الشاب الملياردير. من الجنازة بدأ أفراد عصابته في الموت واحدا تلو آخر رميا بالرصاص، وطالت هذه التهديدات زوجته وأولاده، فاضطروا إلى مغادرة قصرهم تاركين وراءهم ثروة حجمها مجهول وغامض تماما كالمجوهرات التي احترقت مع جثمانه. بهذه الطريقة أسدل الستار على حياة الشاب الملياردير. ini kal mujauharat allati, mujau, jim, wawu, kal mujau, nggak ada nun, kal mujau, Haknya besar apa kecil, Syekh? gede lah, jauharat, ya, allati uhturiqat majusmani, wal tariqah isdilat sitar alaihi. Dari terjemahannya kurang enak nih, yang bawah. Kira kehidupan tersebut telah, ya saya nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus, 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 bagus. Ya, lanjut. Habis? Udah Oke. ada. Oke, habis. Oke, terima kasih. Oh, ini apa ceritanya sangat ini ya. Apa arti gunanya harta kalau begitu ya? Dengan kita ya, baju satu kering di badan. Pagi makan, sore tiada. Asal hati senang. Ya, hati senang walaupun nggak punya uang. Oh, gitu. Bagi dinasib jadi bujangan. Oke, terima kasih. Imat, tutup Imat. Saya bisa kafe bida. نطلب منكم العفو من جميع الأخطاء والزلل اللسان والسلبيات. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, saya minta perbaikannya ya dari satu ke kelompok sekarang nih. Belum ada perbaikan dikirimin kayaknya nih ya. Perbaikannya saya minta. Ya. Oke, minggu depan kita UTS ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.